Praise the Lord, saints of God. Hallelujah. I would like to welcome you into the presence of the Lord. Amen. Welcome back. And today is a special day. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the highest. Amen. Come, let us pray. There's joy in the courts of the Lord, the Bible says. There's joy in His presence. Come, let us share that joy with each other. Let us bow our heads and raise our voices and raise our hands up to heaven. Amen. And let us worship. Hallelujah. Praise you, Lord. O Lord Father, we surrender to you. We honor you, O Master. We remember the day where you entered Jerusalem with all your glory, O Lord Master. Amen. And the people laid down their rags, O Lord Master, clothes, O Lord Master, yes, Lord Jesus, and they raised palm trees, O Lord Father, branches high above, and they said, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Son of David, Hosanna to the highest. Amen. Hallelujah, Father. We worship you, we honor you, we glorify you, O Lord Master. Yes, Lord Father. We give this service. Everyone watching, O Lord Master, we bring under the covenant of the blood of Jesus Christ, Father. Heavenly Master, let them experience open heavens, O Lord Father, when they worship, O Lord Jesus. Holy Spirit, wherever they are, invade their place, invade their hearts, invade it with your presence, O Lord. Invade it with your glory, with your fire, and let them experience a new touch, new oil, new wine, O Lord Master. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We worship you, Father. As Pastor Gopne, O Lord Master, prays, ministers, preaches, Father, Lord, speak to your servant and through your servant to the people, O Lord Father. Yes, Lord Master. Yes, Jesus. We worship you and we honor you, O Lord Master. Do what you have to do in this place, in their lives, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Let your kingdom come and your will be done above all, O Lord Master. Yes, Amen. As this pray in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. अरे आया है यीशु देने को खुशियाँ गाते रहेंगे हरदम अरे आया है यीशु देने को खुशियाँ गाते रहेंगे हरदम अरे महिमा में
आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Hallelujah. Praise the Lord. There's joy in the courts of heaven. That's all I can say. There's eternal joy. The Bible says when we go to heaven, there's nothing more that we'll do but worship Him. Hallelujah. There would be a sight to behold that the 24 elders bow before Him. All the angels, the cherubim, the seraphims, they bow before Him and they worship Him. Amen. Amen. And we say, Hosanna, Hosanna to the Son of David, the King of Kings and the Lord of Hosts.
For his name is Jesus. The Father has exalted his name above all, that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Amen. Lord. Amen. Hallelujah, Father. We worship you, Almighty One. We worship you, O King of Glory. We worship you, O Lord, strong and mighty. For there is none like you, O Lord Master. You are holy and worthy, O Lord Father. We bring ourselves to worship you, O Lord Jesus. Yes, Lord. There is none like you, O Lord Father. Hallelujah. We glorify you, O Master. We honor you, O King. Let us bow. आइए अपने हाथों को उठाते स्वर की तरफ उसकी ओर अपने आंखों को बंद कर ले, अपने सर को झुकाए और उसकी आराधना करें। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। Amen. यीशु Hallelujah. मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए
Word made flesh, O Lord Father. His Amen. name is Jesus. For the governance of this world will rest upon His shoulder, the Bible says. His kingdom will have no end. And we worship Him, we glorify Him, for there is no other King of glory. There's no other living God, Master. We worship You and we honor You. We thank You for Your presence, O Lord Father. I give the time into Your hand, the future time into Your hand, O Lord Master. Bless the word. Yes, Lord Jesus. Thank You, O Lord Master. I worship You, Father. I give You all the glory, praise and the honor. I give everything into Your mighty hand, O Lord Father. I ask this prayer in Your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. होसाना होसाना. प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. प्रियांनो, आज संपूर्ण पृथ्वीच्या नावावर जो राजांचा राजा आहे, जो प्रभूंचा प्रभू आहे, त्याचा जय जयकार होते. त्याच्या नावाला धन्यवाद दिला जाते. मानवजात जे त्याला ओळखतात, जे त्याला समर्पित झालेले, जे त्याला सरेंडर झालेले, त्यांच्या मुखामध्ये, त्यांच्या अंतकरणामध्ये आज राजांच्या राजाचं, प्रभूंच्या प्रभूचं स्तुती स्तवन होते. त्याचा जय जयकार होते. कारण आजचा दिवस प्रियांनो, पित्याने पृथ्वीच्या स्थापनेपूर्वी प्रियांनो मानव निर्मिती त्याने जी कार्यकृती घडवली, त्यामध्ये मानवाच्या पतनातून उद्धाराकडे आणण्यासाठी त्याच्या पुत्राची योजना केली. आणि ती योजना प्रियांनो पूर्ण करण्याचा समय जवळ आलेला. ती योजना पूर्ण करण्याचा समय म्हणजे प्रियांनो त्याने उघड रीतीने जगाला प्रगट होण्याचा समय, की त्याची इच्छा पूर्ण करण्याचा समय, जगाचे अधिपती, जगाचे अधिकारी, पापी लोकांच्या स्वाधीन स्वतःला करण्याचा समय जवळ आला होता. आणि त्याकरिता येशू प्रियांनो तयार झालेला आहे. आणि तो त्याच्या पित्याला प्रगट करण्यासाठी, त्याच्या पित्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, त्याच्या पित्याची इच्छा होती की माझ्या पुत्राने स्वतःचं बलिदान करावं, स्वतःचं अर्पण करावं, स्वतःचं रक्त मला अर्पण करावं, स्वतःचा यज्ञ करावा. तो समय, ती वेळ जवळ आली होती आणि त्या वेळेची तयारी झालेली होती. आणि येशू देखील पूर्ण निर्धाराने, पूर्ण धैर्याने यरूशलेमेमध्ये तो प्रवेश करीत आहे. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची स्तुती करू, त्याचं गौरव करू. कारण प्रियांनो तो महान सामर्थ्यानिशी प्रियांनो तो येत आहे, तो येत आहे. आणि प्रियांनो आपण पाहतो मार्क शुभवर्तमान याचा 11वा अध्याय आणि 1 ते 10 ही वचन आपण पाहत आहोत. ते यरूशलेमेजवळ जैतुनाच्या डोंगरापाशी बेतफगे व बेथानी जवळ येऊन पोहोचले. तेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांपैकी 2 पाठविताना असे सांगितले की समोरच्या गावात जा. त्यात जाताच तुम्हाला एक शिंगरू बांधलेले आढळेल, त्याच्यावर कोणी कधी बसलेला नाही. ते सोडून आणा. आणि तुम्ही असे का करिता असे जर कोणी तुम्हाला विचारले तर असे सांगा की प्रभूला याची गरज आहे आणि तो लागलेच ते इकडे परत पाठवी. तेव्हा ते निघाले आणि रस्त्यावर दाराशी बाहेर बांधलेले एक शिंगरू त्यांना आढळले. ते त्यांनी सोडले. तेव्हा तेथे उभे असलेल्या लोकांपैकी काही जण त्यांना म्हणू लागले, शिंगरू सोडून तुम्ही काय करीत आहात? येशूने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्याला उत्तर दिले. तेव्हा त्यांनी त्यांना जाऊ दिले. नंतर त्यांनी ते शिंगरू येशूकडे आणले. त्याच्यावर आपली वस्त्रे घातली व तो त्याच्यावर बसला. तेव्हा पुष्कळ लोकांनी आपली वस्त्रे वाटेवर पसरली. इतर लोकांनी शेतामळ्यातून डहाळ्या तोडून आणून त्या वाटेवर पसरल्या. आणि पुढे चालणारे मागून येणारे लोक असा जय घोष करू लागले की होसाना, प्रभूच्या नावाने येत असलेल्याचा धन्यवाद असो. आमचा पूर्वज दावीद याचे येणारे राज्य धन्यवादित असो. ऊर्ध्वलोकी होसाना.
प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, प्रभूची आपण स्तुती करू. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देत असताना, देवाची आपण स्तुती आणि गौरव करीत असताना प्रियांनो, या क्षणी आपण पाहत आहोत की आजचा दिवस प्रियांनो मानवजातीसाठी फार महत्त्वाचा होता. तो बेतफगे या ठिकाणी आलेला आहे आणि जैतुनाच्या डोंगराजवळ आलेला आहे आणि त्या ठिकाणात प्रियांनो त्याने ही पूर्व योजना त्याच्यासाठी नेमलेली होती, तयार होती. त्याप्रमाणे प्रियांनो त्याने आपल्या शिष्याला सांगितलं, जाऊन शिंगराज घेऊन या. आणि त्यांनी शिंगरू आणलं. प्रियांनो गाढव हे नेहमी काय करत असतं? ओझं वाहत असतं. गाढव ओझं वाहत असतं आणि या शिंगरावर कधी कोणी बसलेला नव्हता. असं शिंगरू त्या ठिकाणात आणलेले आहे. त्या शिंगरावर त्यांनी आपले वस्त्र टाकले, त्यांनी त्याच्या वाटेवर आपले वस्त्र टाकले आणि प्रियांनो ते जे घोष करत होते. प्रियांनो हे ओझं वाहणारं शिंगरू कोणाचं ओझं वाहत होतं? प्रियांनो ज्या येशूने संपूर्ण जगाच्या पापाचं ओझं स्वतःवर घेतलं, त्या शिंगराने प्रियांनो येशूचं ओझं वाहिलेलं आहे. आणि आपण देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. आणि हा संपूर्ण जमाव त्या ठिकाणात जमलेला आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक त्या ठिकाणात आलेले. प्रियांनो श्रीमंत, गरीब, लाचार, सर्व प्रकारचे दुःखी, कष्टी, आनंदी सर्व लोक येशूच्या मागे आलेले आहेत आणि त्याच्या मागून ते चाललेले. हो, रस्त्याने जात असताना ज्या आंधळ्यांचे डोळे त्याने बरे केले, ज्या लंगड्यांना त्याने चालवायची शक्ती दिली, ज्या बहिऱ्यांना त्याला ऐकवायची शक्ती दिली, ज्या मुख्यांना बोलावायची शक्ती दिली, ज्या पापी स्त्रियांना जगाने धिक्कारलं होतं, त्या सर्व त्याच्या मागून चालत आहे. हा सर्व मिश्र जमाव येशूच्या मागे जाते, कारण त्यांना कळालं हा कोण आहे. प्रियांनो हा येशू आपल्या पित्याचं राज्य स्थापन करावयास या पृथ्वीवर आला. प्रियांनो या पृथ्वी तलावर आला. या पृथ्वीच्या तलावर तो राजा म्हणून होता, परंतु पृथ्वीचा राजा नव्हता. या पृथ्वीवर त्याला आपल्या स्वर्गीय पित्याचं राज्य स्थापित करायचं होतं. प्रियांनो ते राज्य प्रियांनो कुठे स्थापित करायचं होतं? हे राज्य स्थापित करण्यासाठी प्रियांनो तो तलवार, भाला, बर्ची किंवा अणुशक्ती, ॲटम बॉम्ब, ड्रोन वगैरे असल्या गोष्टी घेऊन तो आलेला नाही आहे प्रियांनो. तर प्रियांनो जकरिया 4:6 मध्ये त्याच्या पित्याने सांगितलेले, माझं कार्य जे होईल, माझं कार्य असताना ते बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, माझ्या आत्म्याद्वारे होणारं माझं कार्य आहे. तो आत्मा येशूच्या द्वारे या पृथ्वी तलावर आपल्या स्वर्गीय पित्याचं राज्य, ते राज्य गोंधळाचं नव्हे, धामधुमीचं नव्हे, गडबडीचं नव्हे, तर ते राज्य शांतीचं असणार आहे. कारण येशू स्वतः शांतीचा राजा होता आणि आहे. म्हणूनच यशामध्ये त्याने म्हटलेले, त्याच्या सत्ता वृद्धीला अंत नसणार आहे. प्रियांनो तो येत असताना तो राजांचा राजा म्हणून या जगामध्ये आलेला आहे. तो राजांचा राजा असूनही तो साधी वस्त्र प्रियांनो लिहून तो आलेला आहे. कुठली राजाचे भरजरी वस्त्र त्याच्याकडे नव्हते, त्याने ते परिधान केलेले नव्हते. तो नम्र सौम्यतेने या जगामध्ये आलेला आहे, आपल्या पित्याचं राज्य स्थापित करण्याकरिता आलेला आहे. आणि तो येत असताना प्रियांनो लोकांनी आपले जुने पुराणे कपडे, वापरलेले कपडे त्या रस्त्यावर पांघरलेले आहेत. तो राजा म्हणून आला, पण त्याच्याजवळ कुठलाही मुकुट नव्हता, कुठलाही राजवैभवाचा मुकुट त्याच्याकडे नव्हता. तर त्याचं राज्य, पित्याचं राज्य अदृश्य राज्य होतं. त्या राज्याची स्थापना या पृथ्वी तलावर त्याला करायची नव्हती. या पृथ्वी तलावर असणाऱ्या प्रत्येक मनुष्य जातीच्या, मानवाच्या अंतःकरणामध्ये त्याचं राज्य त्याला स्थापित करायचं होतं. प्रियांनो दुःखी, कष्टी, हताश, निराश झालेल्या लोकांना देवाचं राज्य प्रगट करायचं होतं. आणि अशा सर्व प्रकारचे लोक त्याच्या मागे चाललेले आहेत. प्रियांनो झावळ्या घेऊन ते ओरडत आहे, होसांना होसांना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. प्रियांनो ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव. ज्या वेळेला येशूचा जन्म या पृथ्वी तलावर झाला त्यावेळेला देखील तो राजांचा राजा म्हणूनच या जगामध्ये आला.
म्हणून त्याला विचारण्यात आलं, यहुद्यांचा राजा जन्मला, तो कुठे आहे? प्रियांनो, एका बालकाला जन्मताच राजा म्हणून घोषित केलेला आहे, कारण तो राजा कोणी मनुष्याने अभिषेक करून पाठवला नव्हता, तर या जगात येताना तो पित्याच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे या पृथ्वी तलावर आला. त्याने देवाचं गौरव केलं, त्याने आपल्या पित्याचं गौरव केलं, आणि त्यावेळेला शब्द वापरण्यात गेले. दूतांनी त्याचं गौरव करीत असताना म्हटले, ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव आणि मनुष्यात शांती. प्रियांनो, शांतीचा दाता होता, शांतीचा अधिपती होता. त्याच्या सत्ता वृत्तीला, त्याच्या राज्याला अंत नव्हता. प्रियांनो, पृथ्वी तलावरील राज्यांचा अंत आहे. जे राजे येतात, महाराज येतात, त्यांच्या राजवटीला, त्यांच्या राज्याला अंत आहे. परंतु राजांचा राजा हा पृथ्वीवर आला, याला पित्याचं राज्य स्थापित करायचं होतं. याच्या राज्याला अंत नाही, अनंत याचं राज्य आहे, आणि त्या राज्याला शेवट नाही आहे. ते राज्य स्थापित करण्यासाठी, कारण राज्याचा शेवट केव्हा होतो? एक राजा मृत्यू पावल्यानंतर त्याचं राज्य संपल्या जातं. परंतु हा राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू या पृथ्वी तलावर आला. त्याच्याकडे सर्व अधिकार होता. मत्तय 28:18 मध्ये सांगितलेले, आकाश आणि पृथ्वी तलावरील सर्व अधिकार मला आहे. तो अधिकार घेऊन तो या पृथ्वी तलावर आला. होसाना या शब्दाचा अर्थ प्रियांनो मुक्तीदाता. प्रियांनो, राजा हा आपल्या प्रजेला सर्व त्रासातून, संकटातून, दुःखातून, कष्टातून मुक्त करणारा असतो आणि असला पाहिजे. हा राजा, या राजाच्या ठाई हे सर्व प्रकारचे गुण, हे सर्व प्रकारचे अधिकार, हे सर्व प्रकारचे सामर्थ्य याच्याकडे होते. राज्याचा अंत करणारा मृत्यू प्रियांनो याला बांधू शकत नव्हता. हा राजांचा राजा होता, यासाठी की याने मरणाच्या सत्तेवर, पापाच्या सत्तेवर देखील विजय मिळवला होता आणि विजय मिळवला आहे. हे त्याला मरण्या अगोदरच ठाऊक होतं. म्हणून तो या जगामध्ये म्हणत आहे की त्याच्या सत्ता वृद्धीला अंत नाही. आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, प्रभूची स्तुती करू. हो, राजे महाराजे आले, त्यांच्या राजांचा अंत झाला, पण प्रभूंचा प्रभू पित्याच्या द्वारे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे या पृथ्वी तलावर जो प्रगट झाला, त्याच्या सत्तेला, त्याच्या राज्याला अंत नाही. ओ रबा शील हाबा रबा शिखोरिया रबा. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. म्हणून तो आपल्या पित्याने सांगितल्याप्रमाणे आपलं शरीर पापी मानवाच्या मुक्तीकरिता, आपलं रक्त सांडण्याकरिता आपलं शरीर या जगातील पापी सत्ताधारी लोकांच्या स्वाधीन करण्यासाठी आला. तो दिवस हा जावळ्याचा रविवार आहे. तो दिवस हा जावळ्याचा दिवस आहे. त्या दिवशी त्याने घोषित केलेले आहे, लोकांनी घोषित केलेले आहे, हा राजा आहे, हा राजा आहे. आणि प्रियांनो, सर्वांनी त्याचा जय जयकार केला, त्याची घोषणा केली, त्याच्या नावाचा धन्यवाद केला. प्रियांनो, आम्ही त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊ, त्याचं गौरव करू. प्रियांनो, लोकांनी आपली पापाची वस्त्र त्याच्या पुढे टाकली, परंतु त्यांना माहिती होतं की याच्या जवळ तारणाची वस्त्र आहे. प्रेज द लॉर्ड. हाच आमचा मुक्तीदाता आहे, हाच आमचा तारणार आहे, हाच आमचा मसीहा आहे. त्यांनी ओळखलं. प्रियांनो, जी शमरोणी स्त्री प्रियांनो याकोबाच्या विहिरीवर होती, तिने सांगितलं, मला मसीहा भेटलाय, मला ख्रिस्त भेटलाय. मी जे केलं ते ज्याने मला सांगितलं तो ख्रिस्त आहे. तिचं जीवन बदललं, जीवन बदलणारा, उद्धार करणारा, मुक्ती देणारा, सामर्थ्य पुरवणारा, सर्व बंधनं तोडणारा, अश्रू पुसणारा. हालेलुया. दुःखितांचं सांत्वन करणारा, निराधारांना आधार देणारा आमचा राजा मसीहा आहे. हालेलुया. आमची बंधनं तुटल्या गेलेली आहे, आमचं ओझं त्याने आपल्यावर घेतलेलं आहे, आम्हाला त्याने बंधमुक्त केलेले आहे. आमच्या निराशेला आशेमध्ये बदलून टाकणारा, ओ हालेलुया, मुक्तीदाता, होसाना, होसाना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. ओ हालेलुया. ज्याच्या सत्ता बुद्धीला,
ज्याच्या राज्याला अंत नाही असाच आमचा राजा. ओ हालेलुया. हा राजा या जगात आला, इमॅन्युएल म्हणून आला. तो म्हणत आहे, स्वर्गातला देव मी माझ्या बरोबर घेऊन आलो आणि मी तो देव तुम्हाला देते. इमॅन्युएल, आम्हा बरोबर देव, आम्हा सनिध देव. होय, तो ज्या वेळेला या पृथ्वी तलावर आला, तो आपल्या स्वर्गीय पित्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने प्रगट झाला. त्याने आत्म्याच्या द्वारे देह धारण केले आणि या जगाला त्याने विदित केले, प्रगट केले की मी देवाचा पुत्र आहे, मी तुमचा मुक्तीदाता आहे. यशया संदेश त्याने याच्याविषयी भविष्य केलेले होतं आणि ते भविष्य पूर्ण झालेले आहे. मोशे स्वतः म्हणतो, माझ्यासारखा संदेशा परमेश्वर पिता तुम्हामधून निर्माण करेल. तो हाच मसीहा, तो हाच मुक्तीदाता, तो हाच राजांचा राजा, तो हाच तारणारा, तो हाच मरणावर, पापावर, अंधकाराच्या सत्यावर, अन्यायावर विजय देणारा, न्याय मिळवून देणारा. ओ रबा शिबाला हा रबा, शिखो रबाला हा रबा, सैतानाची सत्ता मोडणारा. ओ तो हाच येशू शिंगरावर बसून आलेला आहे. सावळ्याच्या दिवशी त्याने प्रगट केलेले आहे. होय, मीच तो राजा आहे. मी माझ्या पित्याचं राज्य स्थापित करण्यासाठी आलो. कारण माझ्या पित्याचं राज्य बलाने स्थापित होत नाही, पराक्रमाने स्थापित होत नाही. माझा पिता आत्मा आहे, देव आत्मा आहे. त्याचं कार्य आत्म्याने होते. त्याचे उपासक आत्म्याने त्याची उपासना करते. जे त्याचे उपासक आहे ते त्याच्या मागे त्याला धन्यवाद देत जात आहे, त्याचं गौरव करीत आहे. सर्व प्रकारचे लोक त्याच्या मागे जात आहे, कारण सर्वांना कळून चुकला, हाच धारणारा आहे, हाच मुक्तीदाता आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, मरिया मग्दलिनी हिच्याविषयी अनेक प्रकारचे शब्द वापरले जातात. ती कोण आहे तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे. तिला वेश्या म्हणून संबोधण्यात आलं होतं. परंतु लक्षात ठेवा, कोणी ओळखलं नाही हा कोण आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, पण तिने ओळखलं, हा माझा राजा आहे, हा माझा तारणारा आहे. आणि प्रियानो, तिने त्याच्या चरणावर आपलं मस्तक ठेवलेलं आहे, आपल्या केसाने त्याचे चरण पुसलेले. प्रियानो, तिने ओळखलं, तिने ओळखलं. प्रियानो, राजांना अभिषेक केला जातो, परंतु हा राजांचा राजा होता, हा स्वर्गातूनच अभिषिक्त होऊन आला होता. स्वर्गीय पित्याने त्याला अभिषेक केला. कोणत्याही संदेशाने अभिषेक केला नाही, कोणत्या मनुष्याने त्याला अभिषेक केला नाही, कोणत्या राजाने, सत्तेने, अधिकाराने, कुठल्या समितीने आणि कुठल्या सरकारने त्याला अभिषेक केला नाही. तर प्रियानो, लक्षात ठेवा, स्वर्गीय राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू, अखिल मानव जातीचा निर्माण करता प्रभू येशूचा पिता, पित्याने पुत्राला स्वर्गामध्ये अभिषेक करून या पृथ्वी तलावर पापाच्या आणि मरणाच्या सत्तेवर आणि माझं राज्य म्हणजे पित्याचं राज्य या पृथ्वी तलावर स्थापित करण्यासाठी स्वतःचं सामर्थ्य, अधिकार आणि आत्मा देऊन पाठवला. आमेन, हालेलुया. तो मोकळा आला नाही, तो खाली आलेला नाहीये, तो येत असताना सामर्थ्याने भरून आलेला आहे. हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या नावाला मी धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियानो, जगाच्या चालीरीतीप्रमाणे लोक म्हणतात, खाली हात आया है, खाली हात जाएगा. अजिबात नाहीये प्रियानो. तो येताना खाली हात आला नाही, पित्याचं सामर्थ्य घेऊन आला, पित्याचा अभिषेक घेऊन आला. जाता नाही, तो विजय, मरणावर विजय घेऊन गेलेला आहे. जे त्याच्यामध्ये आहे, जे त्याला शरण गेलेले ते देखील अशाच प्रकारे जरी या जगात नग्न अवस्थेत आले तरी येशूच्या द्वारे तारणाचे वस्त्र धारण करून जाणार आहे. आमेन. पापाच्या सत्तेवर पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य घेऊन प्रियानो पुढे जाणार आहे. देवाच्या आत्म्याचा अभिषेक घेऊन जाणार आहे. उरबा शाला हा रबा. या पृथ्वी तलावरच प्रियानो स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी कुठल्या डिग्र्यांची गरज नाही. लक्षात ठेवा, शिक्षणाची गरज नाही, रूप सौंदर्य अजिबात गरज नाही आहे प्रियानो. लक्षात ठेवा, फक्त विश्वास आणि पश्चाताप. जो कोणी पश्चाताप करतो आणि ईश्वर आपला तारणारा म्हणून विश्वास ठेवतो, त्याचा उद्धार त्याला या पृथ्वी तलावरच त्याने स्वर्गीय राज्य तुला मिळेल त्याचं अभिवचन दिलं आणि त्याचा चिन्ह म्हणून पवित्र आत्म्याचा अभिषेक दिलेला आहे.
म्हणून त्याने योहान 3:5 मध्ये म्हटलं, पाण्याने आणि पवित्र आत्म्याने जन्मल्याशिवाय कोणी स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणार नाही, कारण देव आत्मा आहे. जर आत्म्याच्या राज्यात प्रवेश करायचं तर आत्माच झालं पाहिजे, आत्म्यातच जन्म झाला पाहिजे. आणि म्हणून आम्ही देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, या येशूला त्यांनी राजा 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 म्हणून संबोधित केलं, त्याचा जय जय केला, त्याचा जय जयकार केला, मोठ्याने त्याचा जयघोष केला. होसाना होसाना, ऊर्ध्वलोकी देवाला धन्यवाद. दाविदाचं राज्य स्थापित होत आहे, दाविदाचा अंकुर उगवत आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तो राजा स्वर्गीय पित्याचं गौरव करीत निघालेला आहे. लोक त्याच्या मागून जात आहे, हौसीने त्याला पाहणारे, गमतीने पाहणारे, ज्यांनी त्याचा अनुभव घेतला त्याचं जय जयकार करणारे त्याच्या मागून जात आहे, त्याच्या मागून जात आहे. प्रियांनो, येत असताना प्रियांनो, ते श्लोक म्हणत आहे की हा यहुद्यांचा राजा आहे. आणि पुढे गेल्यानंतर त्याच पुढच्या आठवड्यामध्ये, सप्ताहामध्ये प्रियांनो, योहान 13 मध्ये आम्ही पाहतो, लोक त्याला म्हणत आहे, याने म्हटलं की मी राजा आहे, यहुद्यांचा राजा आहे. पिलाताने त्याला विचारलं, तू यहुद्यांचा राजा आहेस का? लोक म्हणत आहे, नाही, आम्हाला कोणी राजा नाही, कैसराशिवाय आम्हाला कोणी राजा नाहीये. ज्यांनी त्याला राजांचा राजा म्हणून धन्यवाद दिला, जय जयकार केला, होसाना म्हणून उंचवलं, मुक्तिदाता म्हणून त्याचा जय जयकार केला, तेच म्हणत आहे, आम्हाला कैसराशिवाय राजा नाही. मग ह्या येशूचं मी काय करावं? याला वधस्तंभी खिळा, याला वधस्तंभी खिळा. मनुष्याने आपला गुण, आपला स्वभाव, कारण सत्यापेक्षा असत्याची त्यांनी आवड धरलेली आहे. आणि त्यामुळे प्रियांनो, ही परिस्थिती बदलल्या गेली. ज्याला म्हणत होते आमचा राजा, त्यालाच म्हणत आहे की कैसराशिवाय आमचा राजा कोणी नाही आहे. या येशू म्हटलेल्याचं मी काय करावं? याला वधस्तंभी द्या, याला वधस्तंभी द्या. कारण त्याच्यावर नाना प्रकारचे खोटे आरोप करण्यात आले, त्याला पापी लोकांचा मित्र म्हणण्यात आलं. प्रियांनो, हे जग आहे, हे जग अशाच प्रकारे चालणार आहे. हे जगात जे आहे, या जगाचा अधिपती कोण आहे? सैतान. याच्या राज्यामध्ये न्याय नाही आहे. म्हणून हा न्याय स्थापित करण्याकरिता, देवाचं राज्य स्थापित करण्याकरिता या पृथ्वी तलावर तो आला. या पृथ्वी तलावर त्याचं राज्य नाही आहे, या पृथ्वी तलावर त्याच्या पित्याचं राज्य, मनुष्याच्या अंतःकरणाच्या सिंहासनावर त्याला विराजमान व्हायचं होतं. मनुष्याच्या अंतःकरणामध्ये त्याला आपलं राज्य स्थापित करावायचं होतं. आणि ज्यांनी ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांच्या जीवनामध्ये त्याचं राज्य स्थापित झालं. त्याला राजा म्हणून ज्यांनी ज्यांनी स्वीकारलं, आपलं जीवन समर्पित केलं, आपला तारणारा म्हणून स्वीकारलं, त्या सर्वांचं जीवन बदलल्या गेले. आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, मनुष्याचा स्वभाव आज तुम्हाला तुमचं स्वागत करेल, धन्यवाद देईल, चांगलं म्हणेल, आणि उद्या तोच तुम्हाला अपशब्दाने अपमान करेल, तुमचा धिक्कार करेल. हा मनुष्याचा स्वभाव आहे. हा स्वभाव मनुष्याचा नसून मनुष्यामध्ये सैतानाचा स्वभाव आलेला आहे. हे सैतानाचं राज्य उद्ध्वस्त करण्याकरिता येशू या जगामध्ये आला. पित्याचं राज्य स्थापित करण्याकरिता तो या जगामध्ये आला. प्रियांनो, आम्हाला सावध आणि जागरूक राहिलं पाहिजे. आज आम्हाला त्याचा जय जयकार केला पाहिजे. होय, त्या येशूला तुमच्या अंतःकरणामध्ये आज उंचवित आहात काय? त्याला तुम्ही धन्यवाद देत आहात काय? होय, त्याचं राज्य माझ्या अंतःकरणामध्ये आहे. होय, तो माझा राजा आहे, हे तुम्ही प्रगट करत आहात का? तुम्ही त्याला आपल्या जीवनातून दाखवत आहात का? प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, प्रभूची आम्ही स्तुती करू, प्रभूचा आम्ही जय जयकार करू. तो प्रियानो कुठले
भरजरी वस्त्र धारण करून आला नाही, तर प्रियांनो तो सौम्यतेने, लीनतेने या जगामध्ये आला. त्याच्याजवळ धारणाचं वस्त्र होतं प्रियांनो. त्याचं राज्य युगानुयुगाचं राज्य होतं, सनातन राज्य होतं. कारण तो आपल्या पित्याचा सनातन मंत्री होता, अद्भुत राजा होता. त्याच्या सत्तावृद्धीला अंत नव्हता आणि नाही. जो सिंहावर बसून या जगात आला, या जगात त्याचा जय जयकार केला. प्रियांनो लक्षात ठेवा, तोच त्याच आठवड्यात प्रियांनो सिंहावर बसून तो गेलेला आहे. एका सिंहाने त्याला वाहून नेलेले आहे. परंतु आम्ही पुढे लगेच पाहतो याच येशूने आपला वधस्तंभ घेऊन कौट या ठिकाणावर गेलेला आहे. आपलं समर्पण करण्याची तयारी करून तो पुढे निघालेला आहे. लक्षात ठेवा, मनुष्य कधी तुमच्यावर कोणता प्रसंग आणेल हा तुम्हाला कळणार नाही, परंतु तुमचा तारणारा हा होसाना म्हणून आलेला राजांचा राजा तुमच्यावर कोणताही प्रसंग मनुष्य आणो, सैतान आणो, परिस्थिती आणो, परंतु त्या प्रसंगातून बाहेर काढणारा देवाचा पुत्र प्रभू येशू, ज्याला होसाना होसाना म्हणून ज्याचा जय जयकार केलेला आहे, ज्याचा धन्यवाद केलेला आहे. प्रियांनो होय, लक्षात ठेवा, जे सर्व शिष्य त्याच्याबरोबर प्रभूजी म्हणून त्याचा सन्मान करत होते, आपला गुरु म्हणून त्याचा सन्मान करत होते, तेही त्याला सोडून गेले. त्यांनी त्याचा त्याग केलेला आहे. परंतु प्रियांनो तो डगमगला नाही, कारण तो यहूदा वंशाचा सिंह होता. आमेन, हालेलुया. कारण त्याच्याकडे भित्रेपणाचा आत्मा नव्हता, सामर्थ्याचा आत्मा त्याच्याकडे, पित्यापासून निघालेला आत्मा होता. जो आत्मा पित्याने त्याला दिला, तोच आत्मा तुम्हाला आणि मला देण्याकरिता त्याने या पृथ्वी तलावून आपल्या पित्याच्या राज्यात प्रवेश करण्या अगोदर सांगितलेले की तुम्हास मी कैवारी म्हणून पाठवे. लक्षात ठेवा, त्या प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद करू, त्या प्रभूची आम्ही स्तुती करू, त्या प्रभूचा आम्ही महिमा करू. प्रियांनो, आम्ही जितकं त्याचं गौरव करू तितकं थोडं आहे. तरी त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत असताना, त्याचा आम्ही गौरव करीत असताना प्रियांनो आम्ही त्याचा धन्यवाद करू, त्याचं गौरव, त्याचा जय जयकार करू. कारण असा एकमेव राजा, त्याच्या सत्तावृद्धीला अंत नाही. म्हणून इब्री 13:8 मध्ये त्याने म्हटलेले, काल आज आणि युगानुयुग मी सारखा आहे. ना मी बदललो, ना माझं राज्य बदललं, ना माझा पिता बदलला, ना माझा आत्मा बदलला. आम्ही दैव देव एकाच वेळेला सर्व कार्य करणारे आहोत. प्रियांनो, ज्या वेळेला यहोवा परमेश्वराने मोशेला सांगितलं, फारोकडे जा, लोकांकडे जा आणि त्यांना सांग, त्यावेळेला मोशे पित्याला म्हटला, तुला कोणी पाठवलं, त्याचं नाव काय, तो कोण आहे? प्रियांनो, त्याने सांगितलं, माझ्या देवाने सांगितलं, मी जो आहे तो आहे, मी जो आहे तो आहे, मी आजही आहे, मी उदय आहे आणि मी युगानुयुग आहे. तो युगानुयुगीचा राजा आहे, तो युगानुयुगीचा राजा आहे. आणि म्हणून त्याने प्रियांनो आपल्या लोकांना कधीच अंतर दिलं नाही. जी मानव निर्मिती त्याने केली, त्या मानवाच्या हृदयामध्ये राहण्यासाठी, प्रियांनो त्याच्याशी आपलं नातं जोडण्यासाठी त्याने त्याला निर्माण केले. परंतु त्याचा शत्रू सैतान याने त्याला भुरळ घातली आणि
पित्याचं राज्य, पित्याचं आणि त्याच्या निर्मितीचं नातं हे तुटल्या गेलं. परंतु हेच नातं जोडण्यासाठी प्रियानो त्याने अब्रामाची निवड केली आणि तेथपासून आपल्या लोकांची भेट घेण्याकरिता त्याने अनेक योजना केल्या. त्यात सर्वात शेवटची आणि महान योजना त्याच्या पुत्राचं या पृथ्वी तलावर येणं. आणि त्याचं येणं झाल्यानंतर प्रियानं तो किशोर अवस्थेमध्ये असताना मंदिरामध्ये जाऊन त्याने शास्त्री आणि परुषी यांच्याशी वाद करून लोकांना देवाच्या राज्याची घोषणा केली. तारुण्यामध्ये त्याने त्याचे गौरवी चमत्कार करून दाखवले. त्या प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची आपण स्तुती करू प्रियानो, त्याचा आपण गौरव करू. आज प्रियानो तो शिंगरावर नाही आहे, आज तो यरुशलेमेमध्ये नाही आहे, जैतुनाच्या डोंगराजवळ नाही आहे, बेतफगे या ठिकाणामध्ये नाही आहे, आज जमाव त्याच्या मागे नाही आहे, परंतु आज तो तुमच्या आणि माझ्या अंतःकरणामध्ये आहे. आज त्याचं राज्य तुमच्या आणि माझ्या अंतःकरणामध्ये आहे. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची आपण स्तुती करू, कारण तो युगानुयुगीचा राजा आहे. पुन्हा एक बार होसाना होसाना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. प्रियांनो, देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणाशी बोललेलं आहे माझा विश्वास आहे. आणि जर हे देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणाशी बोललेले आहे तर प्रियांनो, तुमचे विचार आमच्यापर्यंत पोहोचवा. प्रियांनो, सबस्क्राईब करा, तुमचे कमेंट्स माझ्यापर्यंत पोहोचवा, तुमच्या प्रार्थना विनंत्या आम्हाला सांगा, कळवा. तुमच्यासाठी प्रार्थना आणि विनंत्या केल्या जातात. माझा नंबर यावर आहे. कोणत्याही वेळेला केव्हाही तुम्ही तुमची विनंती पाठवू शकता. आणि परमेश्वर करो, ऐकत असताना देवाचा आत्मा, माझा विश्वास आहे, निश्चित तुमच्याशी बोललेला आहे. देवाच्या आत्म्याने तुम्हाला स्पर्श केलेला आहे. आणि सिंगरावरून जाणारा, बेतफगे आणि यरुशलेममधून जाणारा येशू आज त्याने तुमच्या अंतःकरणामध्ये प्रवेश केलेला आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद, स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो स्वामी राजा. आज प्रभू आम्ही तुला लाखो लाख धन्यवाद देत आहोत, तुझी स्तुती करत आहोत. आज सिंगरावरून येणाऱ्या राजाला आम्ही धन्यवाद देत नाही, तर मेघारूढ होऊन येणाऱ्या राजांच्या राजाला धन्यवाद देत आहोत. त्याचं गौरव करत आहोत, त्याची स्तुती करत आहोत, त्याचा धन्यवाद करत आहोत. प्रभू, जे आज आजारी आहेत, जे दुःखित आहेत, जे निराश आहेत, अशा सर्वांना देवाच्या पवित्र आत्म्यात तू स्पर्श कर, त्यांचं सहाय्य कर, त्यांची बंधनं तोडून टाक. कारण या जगात एकच एकमेव पिता, त्याचा पुत्र प्रभू येशू सर्व जगाला आव्हान देऊन म्हणतोय, अहो कशी आणि भाराक्रांत जन, तुम्ही सर्व मजकडी या, मी तुम्हाला विसावा देईन. तुम्हाला विसावा देण्यासाठी तो आज बोलावित आहे. तुमचं दुःख कोणते असू द्या, तुमचं कष्ट कोणते असू द्या, तुमची परिस्थिती कोणती असू द्या, तुमचा आजार कोणताही असू द्या, तुमच्यावर कोणती सैतानाची बंधने असू द्या, ते तोडण्याचं सामर्थ्य फक्त जिवंत देवाचा पुत्र येशू याच्यामध्ये ते आहे. ते सामर्थ्य आज ते तुमच्या जीवनामध्ये उतरवून येते. मी तुम्हाला स्पर्श करण्याकरिता तुमच्याकडे येऊ शकत नाही, माझ्या देवाचा पवित्र आत्मा या क्षणी तुम्हाला स्पर्श करीत आहे. तुमची सारी बंधनं तुटल्या जात आहे. आज तुम्हा प्रत्येकाचा आणि माझा प्राण, आत्मा, शरीर त्याच्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करेल, त्याच्या स्वाधीन करत आहे. तो येईपर्यंत आणि जोपर्यंत या पृथ्वी तलावर त्याने आम्हाला ठेवलं तोपर्यंत आम्ही त्याच्याशी विश्वासू राहू. त्याला धन्यवाद, त्याची स्तुती आणि त्याचा महिमा येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज